Hi everyone, welcome back to Pullas Academy. This is Kiran Kumar, Faculty of Physics. This is Physics class for Ecet students. Today we are going to discuss about part 1 video in work, energy and power chapter. So the blueprint of this chapter is 3 marks. That means here 3 questions will be repeated. So in the previous Ecet exam, nearly three questions are repeated. That's why we have to concentrate on this chapter. Okay, no? So listen carefully. We will cover each and every expression for work, energy, power related to the Ecet exam. Okay, no? So you have to concentrate each and every expression. That is very important. So here nearly 3 questions are repeated. So that's why you have to concentrate. It's the most important chapter. So right, first in part 1 video we will discuss about the definitions and units and basic expressions of work, energy, power. Okay, right. Let us discuss from work done. First we will discuss about the work done. After that we will discuss about the energy and power. Okay, no? So first what is work done? First we need to discuss about the work done. Right. So work done stands actually, generally work done here in the concept, actually work done means, suppose if you have one body, this is one external force is acting on the body or applied on the body. So by this external force, suppose this body is the initial position, when it is moving by the application of force, so then by this application of force it is moving and through a displacement S is a displacement by the body by the application of force. So then here some work is done on the body. That is the definition. Okay, now what is work done here? Work done stands here if an external force is acting on the body and it is moves through a displacement. By this application of force it moves through a displacement, so then the force is said to do work on the body. Okay, now do work on the body. This force is said to do work on the body. So that is called as work. That means simple understood, when any object is displaced by the application of external force, then some work is done on the body. అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అది డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే, ఓకేనా, ఆ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఈ ఫోర్స్ వల్ల కొంత వర్క్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిందని చెప్పవచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్క్ డన్ ఆర్ వర్క్ ఈజ్ డన్ ఆన్ ద బాడీ. ఇది జనరల్గా ఇలా అర్థం చేసుకుంటాం. అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల, ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అవ్వడం వల్ల, సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఆ ఫోర్స్ వల్ల కొంత వర్క్ జరిగిందని అర్థం చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వర్క్ డన్ డెఫినేషన్. డెఫినేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ లాజికల్లీ ఆస్కింగ్. ఇఫ్ యూ నో అండర్స్టూడ్ ద డెఫినేషన్, ఇఫ్ ఆస్కింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్ వెరీ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇది జనరల్గా. అయితే మ్యాథమెటికల్గా వర్క్ డన్కి ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం ఫస్ట్, తర్వాత మనం యూనిట్స్ రిమైనింగ్ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ మ్యాథమెటికల్లీ? వర్క్ డన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సిమిలర్ టు ద స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అమ్మా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే, ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటే ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే, mathematically the scalar product of force and displacement is called work done. Is called what? Work done. అర్థమైందా? అంటే ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ అనేది వర్క్ డన్కి ఎక్కువ. మనకు తెలుసు స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏందో, వెక్టర్స్ మల్టిప్లికేషన్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి స్కేలర్ ప్రోడక్ట్, రెండోది వెక్టర్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ అని రెండు, ఇక్కడ ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు వెక్టర్స్ అమ్మ.
ఈ రెండు వెక్టర్స్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది, వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. కానీ వర్క్ డన్ కావాలంటే ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలి, స్కేలర్ ప్రోడక్ట్. స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ గివ్స్ ద స్కేలర్ క్వాంటిటీ, వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ గివ్స్ ద వెక్టర్ క్వాంటిటీ. వెక్టర్స్లో క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ సింపుల్గా ఏమర్థం చేసుకోవాలి, వర్క్ డన్ అనేది స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అంటే ఈ డెఫినేషన్ నుండి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుందమ్మా, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్, వర్క్ డన్ W is equal F bar dot S bar. What is the mathematical expression? Work done W is equal F bar dot S bar. ఇదే మనకు కావాల్సినటువంటి ఫార్ములా. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ వర్క్ డన్ అనేది స్కేలర్, ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్స్. కనుక ఇక్కడ బార్ రాసిన, ఇక్కడ నేను బార్ రాయాలి, ఎందుకంటే వర్క్ డన్ అనేది స్కేలర్స్. ఈ స్కేలర్స్ వెక్టర్స్ మాత్రమే బార్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ స్కేలర్, దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ ఇండికేటెడ్. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వర్క్ డన్. ఓకేనా, సో ఇలా మనం గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ ఒక డెఫినేషన్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలమ్మా. మనం వెక్టర్స్లో డిస్కస్ చేసాం. వి నో దట్ డెఫినేషన్ ఆర్ వాట్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్. అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ ఏందమ్మా, ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఫార్ములా ఏం రాసుకున్నాం, మోడ్యులస్ ఏ బార్ ఇంటూ మోడ్యులస్ బి బార్ ఇంటూ కాస్ థీటా అని రాసుకున్నాం. ఐడియా ఉందా? సో ఆల్రెడీ మనం కావాల్సిన వెక్టర్స్ టాపిక్లో ఒకసారి మీరు చూడండి. ఓకేనా, ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్యులస్ ఏ బార్ ఇంటూ మోడ్యులస్ బి బార్ ఇంటూ కాస్ థీటా. ఏబి ప్లేస్లో ఎఫ్ఎస్ ఉంది కనుక వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, మోడ్యులస్ ఎఫ్ బార్ ఇంటూ మోడ్యులస్ ఎస్ బార్ ఇంటూ కాస్ థీటా అనేది ఫార్ములా. ఓకేనా, ఈ మోడ్యులస్ ఎఫ్ బార్ని సింపుల్గా ఎఫ్ అని రాసుకున్నా సరే, మోడ్యులస్ ఎస్ బార్ను సింపుల్గా ఎస్ అని రాసుకున్నా సరే, అంటే ఓన్లీ వితౌట్ యారో మార్క్, ఓన్లీ సింబల్ రాస్తే అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ అవుతుంది. ఆ సింబల్ పైన ఒక బార్ వస్తే ఏమవుతుంది, వెక్టర్ రాసినట్టు, వెక్టర్ ఫామ్లో రాసినట్టు, అదే అర్థం ఇక్కడ. అంటే ఎఫ్ఎస్ ఇంటూ కాస్ థీటా. ఓకేనా, ఇదే కావలసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎఫ్ఎస్ కాస్ థీటా అనేది వర్క్ డన్ ఫార్ములా. ఓకేనా, సో ఇంకా క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఏ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది, అప్లైడ్ ఫోర్స్. అంటే ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ అమ్మా. ఓకేనా, ఇది ఫోర్స్ డైరెక్షన్. రెండు ఎలా ఉన్నాయి, ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. సో ఒకే డైరెక్షన్లో అంటే ప్యారలల్గా ఉన్నాయంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అమ్మా, 0 డిగ్రీ. ఓకేనా, ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 డిగ్రీ, కాస్ 0 ఎంత 1 ఇంటూ ఎఫ్ఎస్. కనుక వర్క్ డన్ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది అప్లై చేసిన ఫోర్స్ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుందో అప్పుడు మ్యాక్సిమం వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. కనుక మ్యాక్సిమం వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మరి వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఇది చెప్పేసి వర్క్ డన్ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్ మాత్రమే రాస్తాం, ఎందుకంటే అది ఓకే. అంటే అలాంగ్ స్ట్రేట్ లైన్ the force is applied, along straight line the body is displaced. Okay, so then work done formula is F into S is enough. There is no need to write cos theta because cos theta value becomes 1. Okay na, అందుకే అలా రాస్తాం. కనుక maximum work done formula ఏంది ఇప్పుడు చెప్పండి, maximum work done W is equal ఏమని రాసుకోవాలి, F into S అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది. Finally, Fs stands the work done. This is called maximum work done. When body is displaced along the application of force, maximum work is done on the body. That expression is F into S is enough. There is no need to write the cos theta. అదే అర్థం చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ డైరెక్షన్లోనే డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే కాస్ థీటా రాయవలసిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్ అని రాసుకున్నా సరిపోతుంది. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా గుర్తుంచుకోండి. దీస్ టూ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ వర్క్ డన్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద యూనిట్స్. ఇదంతా డెఫినేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. we will discuss about the units. Units కూడా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేయాలంటే యూనిట్స్ లేనిది మనం మెజర్ చేయలేము. కనుక ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా ఫస్ట్ మనం దాని యూనిట్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద యూనిట్స్. సో ఫస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఎస్ఐ యూనిట్స్. వర్క్ డన్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏంటిదమ్మా, ఇక్కడ ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు యూనిట్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఫోర్స్ యూనిట్స్ ఏంటిదమ్మా, న్యూటన్.
డిస్ప్లేస్మెంట్ యూనిట్స్ ఏంది మీటర్, అంటే న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్ అనేది వర్క్ డన్ యొక్క యూనిట్స్. మరి అదే ఎస్ఐ సిస్టమ్ న్యూటన్ మీటర్ బదులు ఒక యూనిట్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఎస్ఐ సిస్టమ్. సో దాన్నే జౌల్ అంటాం. ఓకేనా, ఇది వన్ డెరైవ్డ్ యూనిట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఎస్ఐ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ జౌల్. సో ఇట్స్ సింపుల్ ఈస్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ జే, ఆల్వేస్ క్యాపిటల్ జే వి కాల్ జౌల్. క్యాపిటల్ జే ఏమని చదవాలి మనం, జౌల్. జౌల్ అనేది వర్క్ డన్ కు ఎస్ఐ యూనిట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనిట్, గుర్తుంచుకోండి. జౌల్ ఈజ్ అ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్. ఓకేనా, మరి సిజిఎస్ యూనిట్ కూడా గుర్తు తెచ్చుకుందాం, ఎందుకంటే యూనిట్స్ అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మన ప్రాబ్లమేటిక్ లో. ఓకేనా, సిజిఎస్ యూనిట్ ఏంటంటే ఫోర్స్ సిజిఎస్ యూనిట్ తెలుసు మనకు, డైన్. డిస్ప్లేస్మెంట్ సిజిఎస్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే లెంత్ సెంటీమీటర్, అంటే డైన్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ అనేది వర్క్ డన్ యొక్క సిజిఎస్ యూనిట్. మరి అదే సిజిఎస్ సిస్టమ్ గివెన్ స్పెషల్ యూనిట్ ఈజ్ ఎర్గ్. Erg is also ERG, it is indicated by, it is a CGS unit of work done. Okay na, in this way you have to understand. Next ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే 1 న్యూటన్ మీటర్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ ఉంటుందమ్మా, 1 జౌల్ కి ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఒక ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. ఓకేనా, అంటే 1 న్యూటన్ మీటర్ 1 జౌల్ కి ఈక్వల్, అందుకే ఇక్కడ న్యూటన్ మీటర్ బదులు జౌల్ రాసుకున్నా. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ జౌల్ అండ్ న్యూటన్ మీటర్? 1 న్యూటన్ ఇంటూ 1 మీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ 1 జౌల్. అంటే ఒకవేళ జౌల్ డెఫినేషన్ అడిగింది అంటే ఏమని రాయాలి మనం, 1 న్యూటన్ ఇంటూ 1 మీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 జౌల్. ఒకవేళ ఎర్గ్ డెఫినేషన్ అడిగింది అంటే ఏం రాయాలి, 1 డైన్ ఇంటూ 1 సెంటీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ఎర్గ్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. ఇవన్నీ ఈ రెండింటికంటే ఇంకా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రీవియస్ మనకి ఈ సెట్లో ఇదే పాయింట్ పైన క్వశ్చన్ అడిగింది ఇంతకుముందు ఒకసారి. సో అదేంటంటే 1 జౌల్ అనేది ఎన్ని ఎర్గ్స్ కి ఈక్వల్ అంటే 10 పవర్ 7 ఎర్గ్స్ కి ఈక్వల్. వాట్ ఈస్ ద ఇక్కడ ఎర్గ్ అనేది యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్, జౌల్ అనేది యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్. మరి రెండు యూనిట్స్ ఒకే క్వాంటిటీ కనుక ఆ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆ రిలేషన్ ఏంది ఇక్కడ, 1 జౌల్ అనేది 10 పవర్ 7 ఎర్గ్స్ కి ఈక్వల్, దట్స్ ద రిలేషన్. సో దిస్ ఈస్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఇన్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్. 1 జౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్ డాష్ ఎర్గ్స్, దట్ ఈస్ 10 పవర్ 7 ఎర్గ్స్ ఇస్ ద రిలేషన్. ఓకేనా, అదే ప్రీవియస్ లెసన్లో నేర్చుకున్నాం 1 న్యూటన్ 10 పవర్ 5 డైన్స్ కి ఈక్వల్, అట్లనే 1 జౌల్ అనేది 10 పవర్ 7 ఎర్గ్స్ కి ఈక్వల్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. And one more important point here for work done, dimensional formula. DF అంటే dimensional formula. Dimensional formula of work done ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనుకున్నాం కదా. ఫోర్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా mLT పవర్ -2 అమ్మా. డిస్ప్లేస్మెంట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏందమ్మా, L అంటే mL స్క్వేర్ T పవర్ -2. ఇది దేని డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, work done. Work done W is equal to ml square T power -2. Okay now, ఇది important dimensional formula. One more important point here, this quantity is a scalar. It is a scalar. It means here work done. Work done is a scalar, not vector. Why? Because it is a scalar product always gives the scalar quantity. That's why work done is scalar. This is about the work done. I think you understood. ఏమేం నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ, వర్క్ డన్. వర్క్ డన్ అంటే ఇఫ్ an external force is acting on the body and it is moves through a displacement, so then the force is said to do work on the body. So mathematically scalar product of force and displacement is work done. That's a formula is F bar dot S bar. ఒకవేళ ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఫామ్ లో ఇచ్చి వర్క్ డన్ మెజర్ చేయమంటే ఏం చేయాలి, ఇది ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఏ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలని వాడతాయి. ఈ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పినా కదా, తర్వాత ఇచ్చిన న్యూమరికల్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఏ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలనేది నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయడమే ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు వెక్టర్ ఫార్ములా ఇస్తే స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ మెజర్ చేయాలి. ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ స్కేలర్ ప్రోడక్టే ఏమవుతుంది, వర్క్ డన్ అవుతుంది. ఇండైరెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ డెఫినేషన్ ప్రకారం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎఫ్ఎస్ కాస్ థీటా అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ తర్వాత ఏంది ఇక్కడ మాక్సిమం వర్క్ డన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయినప్పుడు ఎఫ్ఎస్ యూనిట్స్ న్యూటన్ మీటర్ జౌల్,
dyne centimeter erg relations here. 1 joule is equal 10 power 7 ergs. ఇది dimensional formula, it is a scalar. Okay na? So this is about the work done. ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ వర్క్ డన్ కి రిలేటెడ్ గా సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే డిపెండింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అమ్మ. వాట్ ఆర్ ద డిపెండింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ చెప్పగలుగుతారా ఈ ఈక్వేషన్ నుండి? డిపెండింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ వర్క్ డన్. సో యాక్చువల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం వర్క్ డన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈటా అంతే. సింపుల్ ఈక్వేషన్ ఐడియా ఉంటే ఈజీగా అర్థం చేస్తాం. వన్ ఆఫ్ ద డిపెండింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఫోర్స్, దట్స్ డినోటెడ్ బై ఎఫ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, సో ఇట్స్ displacement, it is denoted by S. Next third one is called as angle between F and S. This is simple is denoted by theta. If you know these three values, then we have to find out what is work done on the bodies very easily measures. So this is about the work done. Okay. Now we are going to discuss the next physical quantity is energy. We will discuss about the definition of energy. Okay. Actually energy work done అనేది వేరు terms కాదు. Both are interrelated quantities here. Actually energy అంటే ఏంటంటే so the ability of work done or the capacity to do work is called as energy. Okay na? So the simple గా definition ఏంటంటే the capacity to do work is called energy. ఇది ఎనర్జీ డెఫినేషన్. ఓకేనా? లేదా the ability of work done on the body is called as energy. The ability of work done is energy. The capacity to do work is called energy. That's the difference. Clear? So next ఇంకా చెప్పాలంటే క్లియర్గా energy. So energy in this way we have to calculate it. The work done on the body is always converted into energy. ఎలా ఎనర్జీ మెజర్ చేయాలో మనం ఎప్పుడైనా వర్క్ డన్ అనేది ఎప్పుడు ఎనర్జీగా కన్వర్షన్ అవుతుంది. అంటే ఎనర్జీ మెజర్ చేయమంటే వర్క్ డన్ మెజర్ చేసిన ఎనర్జీ మెజర్ చేసినట్టు. దట్ మీన్స్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద బాడీ. సో వర్క్ డన్ ఆన్ ద బాడీ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ. దట్ మీన్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వర్క్. ఓకేనా? ఇంకా క్లియర్గా చెప్పుకుంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఎనీ ఫ్యాక్టర్, ఓన్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ వర్క్ డన్. అంటే ఎనర్జీ ఆల్వేస్ అబ్సల్యూట్లీ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్. అంటే ఎనర్జీ అనేది వర్క్ డన్కి ఎప్పుడు ఈక్వల్గా ఉంటుందని మీరు అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి ఒక్కొక్కసారి వర్క్ డన్ అడుగుతాడు, ఒకసారి ఎనర్జీ అడుగుతాడు. ఏదన్నా వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఎనర్జీ ఫార్ములాస్ ఈక్వల్ అన్నట్టు. ఏది అడిగినా కూడా మీరు అవే ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి. వర్క్ అదే క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఎనర్జీ అడిగినా, అదే క్వశ్చన్ ఇచ్చి వర్క్ డన్ అడిగినా మీరు అదే సేమ్ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, బికాస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ వర్క్ డన్, ద కెపాసిటీ టు డూ వర్క్ ఇస్ కాల్డ్ energy, or energy is always directly proportional to work done, or energy is always equal to the work done. So this is about the energy. I hope you understood what is energy. So if you want units of energy, so what are the units here? SI units. Suppose if you want units, so same units because both are same, that's why units of energy also we have to use Newton meter, or right here joule. This is SI. ఇంకా క్లియర్గా సిజిఎస్ యూనిట్ రాసుకున్నాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిజిఎస్ యూనిట్ కూడా సేమ్ యూనిట్స్ రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. డైన్ ఇంటూ సెంటీమీటర్, లే ఆర్ ఎర్గ్ ఈజ్ సిజిఎస్ యూనిట్. ఓకే, సో
and sometimes different units also used for energy. Okay, for example heat energy తీసుకున్నాం అనుకో, ఎలా మెజర్ చేస్తామమ్మా హీట్ ఎనర్జీ? సో వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ యూనిట్ ఇస్ కెలోరీ. దిస్ ఈస్ ద సీరియస్ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ తీసుకున్నాం అనుకో, ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అనేది ఎందులో మెజర్ చేస్తాం? జనరల్గా జౌల్స్ అనేది ఎస్ఐ యూనిట్, కామన్ అది. సో ఎస్పెషల్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అనేది సమ్ టైమ్స్ మెజర్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. స్మాల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అయితే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈవీతో మెజర్ చేస్తాం. లేదా సమ్ టైమ్స్ కిలో వాట్ అవర్, ఇది కూడా యూనిట్. ఇవన్నీ ఎనర్జీకి డిఫరెంట్ యూనిట్స్. ఓకే, సో వీటి మధ్య రిలేషన్ ఇంపార్టెంట్. మనకు కొన్నిసార్లు సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, అంటే ఇవి ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం. 1 జౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 10⁻⁷ ఎర్గన్ రాసుకున్నాం, అవునా? సో ఇంకా చెప్పాలంటే జౌల్ అనేది ఎస్ఐ యూనిట్ అమ్మ. అంటే ఇవన్నీ స్పెషల్ యూనిట్స్ అన్నట్టు, డిఫరెంట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఇవి కూడా యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కనుక ఈ యూనిట్స్ మధ్య రిలేషన్ ఉంటుంది. కానీ మనకు ప్రతి ఒక్కటి కన్వర్షన్ ఇంటూ ఎస్ఐ యూనిటీస్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ కనుక 1 క్యాలరీ హౌ మెనీ జౌల్స్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. 1 క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ 4.18 జౌల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. లేదా 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనేది 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻19 జౌల్స్ అనేది రిలేషన్. 1 కిలో వాట్ అవర్ అమ్మ, KWH అంటే కిలో వాట్ అవర్. The consumed electric energy is measured in kilowatt hour. It is generally called as unit. How many units are consumed in the month? That units is in the physics we call kilowatt hour. 1 kilowatt hour is similar to 36 into 10⁵ joules. Joules అనేది SI. అంటే జౌల్స్లో కన్వర్షన్ చేయాలంటే మీకు ఈ రిలేషన్స్ తెలియాలి కనుక వీటి పైన ఫోకస్ చేయండి. ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా జౌల్స్లో ఇవ్వకుండా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఈ యూనిట్స్లో ఇస్తున్నప్పుడు మీకు ఇవి తెలిసినప్పుడే ప్రాబ్లం కరెక్ట్గా చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద యూనిట్స్. ఓకేనా? ఇంకా చెప్పాలంటే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, వర్క్ డన్ ఎనర్జీ సేమ్ కనుక ఎనర్జీ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, వర్క్ డన్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా సేమ్, దట్ ఈజ్ mL²T⁻⁻. వర్క్ డన్ స్కేలార్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ కూడా స్కేలార్ అవుతుంది, రెండు సేమ్ కనుక ఇట్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్. దిస్ ఆల్ ఆర్ ద నోటేషన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. యాక్చువల్ దీస్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ as notation, the units, expression and every concept about the quantity is called as notations. Notations of work done is completed. This is the notations of energy. And one more point here, types of energy. Types of energy. మెయిన్గా ఇక్కడ ఈ టాపిక్లో మనం చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ, డిఫరెంట్ టాపిక్స్లో డిఫరెంట్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. మెయిన్గా ఈ టాపిక్లో మనం ఓన్లీ మెకానికల్ ఎనర్జీ డిస్కస్ చేస్తామమ్మ. దిస్ మెకానికల్, ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అన్నట్టు. We will discuss these two types of mechanical energies. So one is called as potential energy. First type ఏమంట? Potential energy. Second type of mechanical energy ఏంటంటే kinetic energy. సో ఈ రెండు టైప్స్ ఎనర్జీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం క్లియర్గా ఒక్కొక్క వీడియోలో ఒక్కొక్క ఎనర్జీ గురించి క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ పొటెన్షియల్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. So this is complete notations of energy. I hope you understood. Okay na? Let us discuss about the next physical quantity, power. Okay na? We will discuss now. We will discuss about the definitions, units of power. We will discuss, simple is called notations of power. Okay. So first, power is denoted by P. This symbol is. Okay. Don't write a arrow mark because power also scalar. It is not vector. That's why don't mention any arrow above the symbol. If it is vector, mention the arrow mark. Okay. So power ante indi mari. What is power? So work done antenemo ema raskunna, the simple cheppalante the product of force and displacement annattu, or the scalar product of force and displacement. Next, energy ante the capacity to do work is called energy. మరి పవర్ అంటే ఏంటంటే the rate of
the rate of doing work, the rate of doing work on the body, the rate of doing work on the body is called is called power. ఇది పవర్ యొక్క క్లియర్ డెఫినేషన్ అమ్మ, ఓకేనా, బేసిక్ డెఫినేషన్. ద రేట్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ ఆర్ ద రేట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ సింపుల్ ఇస్ కాల్డ్ పవర్. సో పవర్ ఈక్వేషన్ ఏందన్నట్టు ఇప్పుడు పవర్ P is equal to వర్క్ డన్ బై టైం. ఇది ఫర్, సో దిస్ ఈజ్ వర్క్ డన్ టైం. సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వర్క్ డన్, ఓకేనా. సో వర్క్ డన్ బై టైం ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పవర్, ఓకేనా. సో అంటే పవర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వర్క్ డన్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం. అంటే వర్క్ డన్ టైంతో కంపేర్ చేస్తే we get a relative value, that relative value is power. అది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ, ఓకేనా. అంటే వర్క్ డన్ టైంతో కంపేర్, రేట్ అంటే టు కంపేర్ విత్ కంపేర్ టైం, దట్ ఈస్ రేట్. అవుట్ వేరియేట్స్ వర్క్ డన్ విత్ టైం ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పవర్. అది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ, ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్లియర్గా పవర్ పైన చాలా ఇంత ప్రీవియస్ మనకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ పవర్ పైన రిపీట్ అయినాయమ్మ, కనుక దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్, different expressions for power we will discuss in the next videos clearly. ప్రతి ఎనర్జీ, వర్క్, పవర్ ప్రతి దానికి సంబంధించి డిఫరెంట్ వేరు వేరు వీడియోస్లో క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఒక్కొక్క క్వాంటిటీ దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, రిలేటెడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ జస్ట్ దీస్ ఆర్ బేసిక్ పాయింట్స్ అన్నట్టు, ఇంట్రడక్షన్ పాయింట్స్ ఓన్లీ ఇవి, ఓకేనా. క్లియర్గా ఒక్కొక్క క్వాంటిటీ గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సరే, పవర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ వర్క్ డన్ బై టైం, రైట్. ఇప్పుడు ఇంకేం కావాలి మనకు? వెన్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ ఎనీ క్వాంటిటీ వీ నీడ్ ద యూనిట్స్. వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్? SI యూనిట్స్ ఏది చెప్పండి. ఇప్పుడు దీని ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం యూనిట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ SI యూనిట్స్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ అండ్ జౌల్. యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ అనేది జౌల్ అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే. యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం అనేది సెకండ్, అంటే జౌల్ బై సెకండ్ ఈజ్ అ యూనిట్ ఆఫ్ పవర్. కానీ SI సిస్టమ్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఎస్ స్పెషల్ యూనిట్. సో ద derived unit is defined by the SI system. According to SI system, the units of power is watt. Watt is the unit of power. So it's simply is denoted by W. So this is a SI unit of power. ఓకేనా, ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిలేషన్ ఏంటంటే 1 వాట్ అనేది 1 జౌల్ బై 1 సెకండ్ అమ్మ. ఇది రిలేషన్, ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. 1 వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 జౌల్ బై 1 సెకండ్. ఇది ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు, డిఫైన్ వాట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 1 జౌల్ బై 1 సెకండ్. దట్స్ ద డెఫినేషన్. సమ్ టైమ్స్ ఏం యూనిట్ యూజ్ చేస్తామంటే SI యూనిట్ కాకుండా కొన్ని మల్టిపుల్స్ యూజ్ చేస్తామమ్మ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద so the electric power, the electric motor power and motor means automobile power are measured in horsepower అమ్మ. హార్స్ పవర్ అనేది కూడా పవర్ యొక్క ఒక యూనిట్ అమ్మ. సో దీన్ని సింపుల్గా హెచ్పితో ఇండికేట్ చేస్తాం. హెచ్పి అంటే హార్స్ పవర్ ఆల్సో యూనిట్ ఆఫ్ పవర్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లార్జ్ యూనిట్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? SI యూనిట్ ఏమో వాట్ అమ్మ. రెండింటి మధ్య ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్, 1 హార్స్ పవర్ అనేది 746 వాట్స్ కు ఈక్వల్ అమ్మ. ఇది ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. 1 హార్స్ పవర్ 746 వాట్స్ అనేది ద ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్ అండ్ సో ఇట్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద యూనిట్స్. క్లియర్? రైట్. సో ఇంకా ఇంకేం కావాలి మనకు? డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ పవర్. సో పవర్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా అంటే వర్క్ డన్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏమో ml² T⁻² అమ్మ. టైం డైమెన్షనల్ ఫార్ములా T అంటే టోటల్గా ఏమొస్తుంది? ml² T⁻³ T షిఫ్టింగ్ వేస్తే ఇది
పవర్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. వర్క్ డన్ స్కేలార్, టైం స్కేలార్ కనుక రేషియో కూడా ఏముంటుంది, స్కేలార్ అవుతుంది కనుక ఇట్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్. ఇట్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నోటేషన్స్ ఆఫ్ పవర్. పవర్ యొక్క నోటేషన్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా, పవర్ డెఫినేషన్, పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్, పవర్ యూనిట్స్, డిఫరెంట్ యూనిట్స్, రిలేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, ఇట్ ఈజ్ ఎ స్కేలార్. ఇవన్నీ పవర్, ఎనర్జీ, వర్క్కు సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ పాయింట్స్ మాత్రమే. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్ వీ విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ వర్క్, ఎనర్జీ అండ్ పవర్. Now we are going to discuss some previous Ecet model questions. Okay, so the first question repeated in Ecet 2011 paper. Question is, the joule of work is equal to, already చెప్పిన కాన్సెప్ట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అని, 1 joule ఎన్ని ergs కి ఈక్వల్, 10 power 7 ergs కి ఈక్వల్ కనుక which is correct, second option is correct. Already we know this relation, 1 joule is equal 10 power 7 ergs. This is a concept oriented question, that is 1 joule is equal 10 power 7 ergs. The second option is correct. Next Ecet 2010 క్వశ్చన్ పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయిందన్న. ఏంటిదంటే ఇది వర్క్ డన్ యొక్క బేసిక్ డెఫినేషన్ పైన క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఏ బాక్స్ వెయింగ్ 0.1 kg ఈజ్ మూవ్ 2 meter. సో వాట్ ఆర్ ద గివెన్ వాల్యూస్? మాస్ ఏమో ఎంత ఇచ్చిండమ్మా, 0.1 kg ఇచ్చింది. మూడు 2 meter అలాంగ్, అంటే మూడు అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నాడు. డిస్ప్లేస్మెంట్ 2 meters అన్నాడు. అలాంగ్ ద గ్రౌండ్ బై ఫోర్స్, గ్రౌండ్ పైన ఏ ఫోర్స్ అప్లై చేయబడి ఉంది, 20 newtons ఫోర్స్ అప్లై. మేకింగ్ అండ్ యాంగిల్ టీటా ఎంత ఇచ్చిండు, 60 degree విత్ ద హారిజెంటల్. అంటే డైరెక్ట్ హారిజెంటల్ గా ప్రొజెక్ట్ చేయలే ఫోర్స్, ఇక్కడ హారిజెంటల్ తో 60 degree యాంగిల్ చేసి ప్రొజెక్ట్ చేసి. వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ అడిగి, సారీ నెట్ వర్క్ డన్ అడిగి. ఇది వర్క్ డన్ అనేది క్వశ్చన్. ఏంటిదమ్మా ఫార్ములా? బేసిక్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా అనేది ఎఫ్ఎస్ కాస్ టీటా, ఇట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ టీటా వాల్యూ ఆల్సో. ఇది రాసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకేనా, ఎఫ్ఎస్ రాసుకుంటే రాదు, ఎందుకంటే ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ అలాంగ్ ద హారిజెంటల్ డైరెక్షన్, ఇట్ డిస్ప్లేస్డ్ అలాంగ్ ద హారిజెంటల్ డైరెక్షన్, ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఎనఫ్. లేకపోతే ఇలా రాసుకోవాలి. అంటే ఎఫ్ ఎంత ఇచ్చింది ఇక్కడ, 20 newtons. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఇచ్చిందమ్మా, 2 meters. టీటా కాస్ టీటా 60 degrees ఇచ్చినాం. సింప్లిఫై చేయండి, 20 into 2 into cos 60 అంటే 1/2. ఈ 1/2 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఎంత, 20 joules. అంటే వర్క్ డన్ ఎంత అన్నట్టు ఇక్కడ 20 joules అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. దిస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. One more model question on basic expression for work done, that is if F bar is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap acts on a body and displaces it by S bar is equal 3i cap 2j cap plus 5k cap, then the work done by the force. అంటే ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఫామ్లో ఇచ్చిందమ్మా. ఎప్పుడైనా ఏదైనా క్వాంటిటీ అనేది ఐజేకే యూనిట్ వెక్టర్ స్టమ్స్లో ఇస్తే వెక్టర్ ఫామ్లో ఇచ్చినట్టు. అప్పుడు వర్క్ డన్ అడిగాను. వెక్టర్ ఫామ్లో 2 ఇచ్చినప్పుడు వర్క్ డన్కు ఫార్ములా ఏమని రాసుకోవాలి చెప్పండి? వర్క్ డన్ W is equal to F bar dot S bar according to the definition. Scalar product అంటే డాట్ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి. డాట్ ప్రోడక్ట్ వేయడం మనకు తెలుసు. ఓన్లీ I dot I, J dot J, K dot K is equal 1. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ దట్ మీన్స్ I dot J, J dot K, K dot I అనేది 0. కనుక ఓన్లీ I dot I, J dot J, K dot K టర్మ్స్ మాత్రమే ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి. మిగతా వాటిని మన 0 అవుతాయి కనుక రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే I dot I అంటే 2 into 3 ప్లస్ ఇక్కడ J dot J టర్మ్స్ ఏమున్నాయి, 3 into 2 ఉందమ్మా. ప్లస్ K dot K టర్మ్స్ ఏమున్నాయి అంటే 4 into 5 ఉన్నాయి. అంటే 2 3 6, 3 2 6 ప్లస్ 4 5 20. టోటల్గా ఎంత అమ్మా, 32 joules. అంటే వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది, 32 joules. అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్. ఇవి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఇంకా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇదే టాపిక్ పైన మనం ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, బాయ్.